ನಾವಿವತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಥಾಟ್ ಬಂತು? ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Always, Sanatana Dharma becomes a beacon light for the entire this world. 12 ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ರು. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ 101 ಜನ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಒಂಥರ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಭಾವನೆ. ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ ಶೃಂಗಾರ ಭಾವ ಸೌಮ್ಯನಾಯಕಿ ಸ್ನೇಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಸೌಂದರ್ಯಾಣವ ಕರುಣಿಸು ದೇವ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಕೇಶವ. ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ನಾವಿವತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಊರಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟೆಂಪಲ್ ರನ್. ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ in this temple, basically, like how many festivals you perform in a year? The temples established and the daily routine pujas and procedures prescribed by the Agama Shastras. And Agama Shastras, they suggested to celebrate every day a festival. Nityotsava, Pakshotsava, Masotsava, Ayanotsava, Samvatsarotsava. But time being, like every day we have to celebrate one festival. Okay. Like routine pujas and like every Purnima, every Amavasya, and weekly we have Abhishekams and so many other festivals. 2 major festivals we conduct in this temple, that is the Brahmotsavam in the month of May, June every year. According to our Upanishads, Eka Paramatma Bahudehavarti. The Lord is one. The wise people, they interpret that in different forms. And each form is the resource of a unique quality. So we celebrate each and every deity's utsavams. I'm seeing like lot of idols here, like how we say, Sarve Janaha Sukhino Bhavantu, Yes. something like that. And is there any ritual kind of thing, like each and every idol have their own particular time or day, or you offered the abhishekam for each and every idol? It's or 365 days or something? We have 7 days in a week. So we start from the Sunday.
Ravivasra, we start from Ganesha Abhishekam. 11 o'clock, we have Ganesha Abhishekam. Every Sunday, we do Ganesha Abhishekam. Sunday is meant for Ganesha. Ganesha. Okay. And every Monday evening, Pradosha's time, we do Shiva Abhishekam. And Tuesday, of course, Yes. Lord Hanuman. Hanuman. Yeah. And kids should know about the Hanuman. Yeah. They know about the Superman, Batsman, Spider-Man. They don't know about Hanuman. But he is the god real- of all. Yeah. And Wednesday, we have Lord Krishna's Abhishekam. Okay. And we recite Vishnu Sahasranamam after Abhishekam and we worship Lord Krishna. And after that, Guru, Brihaspatiwara, we have Lord Rama's Abhishekam. And after that, Hare Ram Bhajana for half an hour. And we do Rama Arati. And Friday, Mahalakshmi Abhishekam is there. Yes, yes. And entire this Shravana Masa, a lot of people they visited, and we also conducted Varalakshmi, Varamahalakshmi Vratam. And every Friday we have Abhishekam. Saturday we have the Pradhana Devata, Lord Sri Venkateshwara's Abhishekam. We do in the morning. We do the Ashtottara Shatanamarchanam and Upachara Puja, Dhupa, Deepa, Nakshatra Arati and all this. So that is the unique thing throughout this wonderful. That's Saturday. awesome. Every Saturday we have Navagraha Abhishekam and Vishesha Archana for Shani Maharaj. 5 o'clock we have Ayyappa Abhishekam. And recently we got that golden 18 steps of... Yes. Uh-huh. Even though we lost so much wealth from our country, we blessed with the spirituality, that spiritual power and the scriptures still we have, which revives our lives and connected with spirituality and righteous path. Correct. And all the fine arts, especially in South India, all the fine arts, even the Javalis, Kirtanas, Sankirtanas, Padas, and all this, always, if you have knowledge, please connect with lotus feet of Paramatma. If you have any talent, it should connect it with Paramatma's lotus feet. So we have dance classes, we have music classes. Correct. All these kids, they learn and they offer that seva, music, vocal seva and dance, nritya seva, all this. We take that service to offer. Oh, wonderful. Lord. So from Andhra Pradesh, from India, you just came from there to here, and you're offering pujas, and with your lot of priests are there who offer pujas. So what is the feeling that, we are in United States of America, and still we are continuing the pujas or punaskaras or the rituals what we want to pursue or continue, or that's what is your feeling basically? It's like what makes you, as you told, you're more connected to God, or what is the urge that yes, I want to do the puja here? What made you to come here? We born and raised in Sanatana Dharma, and we have that kind of complete exposure in India. But the community, the kids, those who are raising here, they are spending at least 10 hours with the other culture, and they are having very less time to connect with our culture. Yes. So, not only myself, the board people and the talent which having in our Sanatana Dharma culture people, the music teachers, dance teachers and spiritual gurus, everybody, they are trying to give that exposure to the kids, those who are raising. That's why our Sanatana Dharma should be protected. It should be flourished. And it give always, Sanatana Dharma becomes a beacon light for the entire this world. And that should be maintained. And people, the generations, those who are upcoming, they should
get exposure of Sanatana Dharma. That is our motive. So that's why myself, I actually from the 15th century we have the family history. We are the hereditary priests. So my father used to tell me that we born to serve Paramatma. So that's why I felt very lucky, even though I moved from India to here, United States, and I'm trying whatever exposure I got from there. I'm trying to implement Execute and it here. even Yeah. more glorious. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಈ ಕೋಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಿಚ್ಮಂಡ್ನ ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಾದರೂ ಅದು ತಕ್ಷಣ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಲ್ವ, ಆವಾಗ ಅವರೊಂದು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್, ಆದರೆ ಇವರು ರಿಚ್ಮಂಡ್ನ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಿತಾ ಅವರೇ. ಸಿ, ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಅಂತಿದ್ದಾಗೇ ತುಂಬ ಕೆಯೋಸಿಂದ ದೂರ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ನಾವಿದನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ ರಿಚ್ಮಂಡ್ನ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಯು ಆರ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್. ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಥಾಟ್ ಬಂತು? ಖಂಡಿತ, ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಗರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕು ಅಥವಾ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ DC, ಶಿಕಾಗೋಗೆಲ್ಲ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಊರು. ಮೈಸೂರಿನ ಥರನೇ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ನಗರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಚ್ಮಂಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 300-400 ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದವು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು 5,000 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓ ಗಾಡ್, ಅಷ್ಟು ಜನ ರಿಚ್ಮಂಡಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ? ಹೌದು. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಇಡೀ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೌದು ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದೇನು ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಾಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಅಂತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭ, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಲಭನಾ? ಸುಲಭ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಅದ್ರ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ, ಕಟ್ಟೋ ವಿಧಾನ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಟೇಪ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋ ವಿಧಾನನೇ ಬೇರೆ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರೇ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಪರೀತ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರ್ಮಿಟ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋ ಮನೆಗಳಿಗೇನು ಗಲಾಟೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೌಂಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾವನೆಗೆ
ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ದೇಶನೂ ಹೌದು. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಖಂಡಿತ ಆ ಥರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಜಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವೀಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾನಲ್ಲ, ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿಚ್ಮಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಜಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 80% ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ 5 ಮೈಲಿ ಸುತ್ತಳತೆನಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ತುಂಬ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬರಬಹುದು ಒಂದು 5 ಮೈಲಿ. ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ನೋಡಿ, ನಾವೀಗ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ನಗರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೊರವಲಯ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಈಗ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಇದು, ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹೌದೌದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳೋದಲ್ಲದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೂ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಹಂಗೂ ಆಗತ್ತೆ? ಹೌದು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಹಿಡಿತು. ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡಲಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಹಿಡಿತು. ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಯಿತು ಅಂತ ಈಗ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವ್ರು ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ದೇವರೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಆಯಿತು. ದೇವ್ರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೈ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 2 ವರ್ಷ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಫಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಇದು ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆಯಾ? ಟೆಂಪಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್? ಈಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 70% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು, ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮಗೆ ರಾಜಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸ್ಟೈಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಶೈಲಿನ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ರಾಜಗೋಪುರ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅಂದರೆ 2010ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2010ರಲ್ಲಿ. ಆಗ್ಲಿಂದ ಪೂಜೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 12 ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ 101 ಜನ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದಲೂ ಕರೆಸಿದ್ವಿ. ಹೌದು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕಳಶ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಇವಾಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇವಾಲಯಗಳು ಅಂದಾಜು? ಸರಿಸುಮಾರು 50 ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 2-3 ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಡೆ ಪಕ್ಷ 150-200 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದಲೂ ಕಲಶಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 10,000 ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಅವರೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರುಗಳಿಂದ, ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಭಕ್ತಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶ ಆದ್ರೇನು ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಬಿಡದಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ 10,000 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್. ಹೌದು. ನಮಗಂತೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಒಂಥರ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಭಾವನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದಾಗ. ಸೊ ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮೋಕ್ಷ ಬಂದಾಗೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಅದೇ ಭಾವನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್.
ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಸೇರಿ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ 12 ಜನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಹೌದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನೇ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಏನಾದರೂ? ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಹಣ ಎತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಫಂಡ್ ರೈಸರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಅದಕ್ಕೂ 2 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಣ ಎತ್ತೀವಿ. ರಿಚ್ಮಂಡ್ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಮಾರ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ಒಂದು 1/4 ಮೈಲಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ, ಹೀಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗೋಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು. ಆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು ಹೌದು. ಅವ್ರ ಹೆಸರಾಗ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರಾಗ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಆ ಥರನೂ ಕಲೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿನೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ದಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರುಚಿಯಾಗಿರೋವಂಥ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ವರ್ಷ ತಾನೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮಗೂ ಸಹ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಾಮಿನಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಫುಡ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಿಂಭಾಗ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಈವನ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಶೋ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಜಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆ ನೀವು ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ನಾವು 2010ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಅದು 1981ರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆಗಲಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬೆಳೆದಾಗೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಜಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು. ಜನ ಸೇರಿದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪೂಜೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇ ನಮಗೊಂಥರ ಬೀಜ ಆಗಿದ್ದು ಮೆದುಳು. ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇದ್ದಂತಹ ಅನೇಕ ಮೂಲಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಕಪ್ಪು ಶಿಲೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಶಾವತಾರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆತ್ತನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಂದಿದ್ದು? ಇದು ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಮೈಸೂರಿಂದ? ಹೌದು. ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ನಾವು ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಹ ತಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಾವೇರಿ ಎಂಪೋರಿಯಂ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ದಶಾವತಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನವರಾದ ಟಿ.ಕೆ. ಸೋಮನಾಥ್ ಅಂತ ನಮ್ಮೂರಿನವರೇ, ಅವರು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಹೌದು.
ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿನ ಅರ್ಚಕರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಚಕರು ಇರ್ತಾರೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5ರಿಂದ 7 ಜನ ಅರ್ಚಕರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆನೇ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳು, ಉಪನಯನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಷಷ್ಠಬ್ದಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೂಜೆಗಳಾದರೂ, ಅಥವಾ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಕಾಮನ್. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಇಬ್ಬರೇ ಪೂಜಾರಿಗಳಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ 5ರಿಂದ 7 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ರೊಟೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಚಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇರೆ ಅರ್ಚಕರು ಇರ್ತಾರೆ, ವೀಕೆಂಡ್ಸು ಟರ್ನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತರದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲಾಟಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಜಾಗನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ. ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೈಸ್ ನೈಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರಿಚ್ಮಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬಂದಾಗ ರಿಚ್ಮಂಡ್ಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಟೆಂಪಲ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿ ನಮಿತಾ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸೂರಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ನವನಿರ್ಮಿತಿ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.